व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। जिस तरह तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि बसंत आने वाली है, ਉਹਦਾ हुकूमत ने आर्डर भी कर दिता है, 3 छुट्टियां भी दे दित्तियां ने। ਉਹਦੇ वास्ते जिन्ने ही माँ बाप ने उन्हां दे अगे मेरी गुजारिश है कि वो जिन्हां दे बच्चे शौकीन ने उड़ान दे ते उन्हां नाल वो लड़ाई ना पाण। अगर वो लड़न दे गुस्से होन दे बच्चे फिर भी चोरी उड़ान दे ते फिर हादसे का शिकार बन जान दे। उस नालों बेहतर है कि तुसी अपने बच्चों के नाल अगर इंजॉय करो तो ऐसी जगह लै जाओ जिथे सेफ होवे, उथे बच्चा भी खुश हो जाए तो थोड़ा जहा वक्त गुजार के ते तुसी वापस घर खुशी नाल आ जाओ। खास तौर पे जिन्ने भी बच्चे या जो भी हजरात गुड्डी उड़ाने वाले ने, मेरी एक गुजारिश है कि अपने बच्चों नूं उन्हां छत्तां तो मना कर दिओ जिन्हां छत्तां दे उत्ते बनेरे नहीं। अल्लाह वालिओ याद रखियो, ये एक चीज़ आ गई है ना मुल्क दे विच, जिन्हां दे बच्चों ने नहीं उड़ानी उन्होंने नहीं उड़ानी, ते जिन्हां ने उड़ानी है उन्होंने नहीं छड़नी। माँ प्यो पे जोर लाण, वो फिर माँ प्यो नूं पता भी नहीं हुंदा ते वो जनाब ने चौथी छत ते चढ़िया हुंदा जिथे बनेरा भी नहीं हुंदा, ते उथों जदों बाजी बेचारे दी लगदी है ते हस्पताल दे विच दौड़ां लगदियां ने, कईयां दा साह खत्म हो जांदा ते कईयां दा साह रह जांदा है। जिथे बनेरा ना होवे उथे अपने बच्चों नूं पहला ही तरगीब दिओ कि बेटा उस कोठे वाल ते जाना ही नहीं। जिथे चारों तरफ बनेरे होण ते उथे मुखतसर दी तुसी उड़ाओ गुड्डी, इंजॉय करो। तुसी कोई पाबंदी नहीं, तहजीब दे विच रह के अदब और लिहाज दे विच रह के जो नमाज का टाइम होए नमाज पढ़ो, अल्लाह कोलों हिफ्ज़ो ईमान दी दुआ करो कि ऐ अल्लाह साडे मुल्क दे जिन्ने भी बच्चे ने अगर उड़ा रहे ने इस टाइम अपना अगर शौक पूरा कर भी रहे ने ते अल्लाह उन्हां दी हिफाजत रखी, उन्हां दे माँ प्यो ते ऐसी ना कोई मुसीबत पा दी जिहड़ा कि सदा बेचारे वो इस बसंत नूं ही याद करते रहे। बसंत खत्म हो गई सी तो बेहतर सी, लेकिन हुण आ गई है सकाफती, उन्होंने क्या हैगा साडा एक त्यौहार कि दुनिया नूं पता चले लाहौर च मौसम बहारां आ गई है। तो मौसम बहारां दे विच 2 किस्म के बच्चे हुंदे ने। एक किस्म का बच्चा वो जिन्हां दे माँ प्यो डांगा मारते हैं कि नहीं उड़ानी, उन्हां वास्ते माँ प्यो वास्ते मैं दरख्वास्त आ कि बच्चों नूं इन्हां 3 दिनों के अंदर अपने नाल लैके निकलना या तसल्ली दे नाल किसी बनेरे वाली जगह ते बिठाना जिथे कोई हादसा ना हो। दूसरे नंबर ते वो बच्चे जिन्हां कोल पैसे भी नहीं हुंदे, माँ प्यो भी नहीं देंदे, उन्हां दे माँ प्यो नूं चाहीदा कि उस दिन अगर गुड्डी दे पैसे नहीं हैगे, जिन्हां जगह ते गुड्डियां उड़ाइयां जानियां ने उन्हां जगह ते बच्चे नूं लैके ते इंजॉय करा लेना। क्योंकि हुकूमत ने क्या आया कि बसां भी फ्री ने, गड्डियां भी फ्री ने, रिक्शे भी फ्री ने, हर चीज़ फ्री है, तो लैके निकल जाना। अल्लाह वालिओ उहदे विच की होएगा, ਜਿਹੜੇ बच्चे गुड्डियां दे पैसे नहीं होंदे कोल, मैं यूट्यूब 'ਚ वेखना पिया सा कि 5000 दी वो पीना जिहा बनांदे आ सी, कहंदा 5000 दा 10000 दे 2। वो साडे वाला जमाना चला गया, ओड़ा 20 रुपया की गुच्छी दही यार है, 20 की गुच्छी है, 50 का पीना है, चलो 300 का पीना आ गया, हुण 5000 10000 का पीना। माड़ा बंदा तो 10,000 5,000 नहीं होएगा। वो पहले किस्म के बच्चे उड़ान वाले शौकीन जिहड़े उन्होंने बनेरे तो बगैर कोठे ते नहीं चढ़न देना। दूजे नंबर ते जिहड़ा दूजा नंबर आ जाएगा बच्चों का गुड्डी फड़न वाले। खुदा अपने बच्चे को कहना कि आओ तुहानूं उस 2 दिन किते नानी हल लै जाओ, चाची हल लै जाओ, ताई हल लै जाओ, उन्होंने आरे ला दिओ किधरे जिथे
ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਡਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਆਂਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਂਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਚਲੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਦਫਾ 144 ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿन कोई ना कोई चीज तो सड़क ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੌੜੇਗਾ, ਕੋਠਿਆਂ ਤੋਂ ਟੱਪੇਗਾ, ਕੋਠਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਲੇਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾ ਖਾਲਸ ਦਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਬਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਚਾਹ ਖਾਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਰੌਂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਡਾ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਰੋਟੀਆਂ ਸਕੂਲੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ 2 ਖਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਬੱਚਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਕੇ ਘਰ ਕਿਆ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਭੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਲਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਟਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਓਏ ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਚਿਕਨ ਖਾਣਾ ਹੈ ਚਿਕਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕੀ, ਗੁੱਸਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ, ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਮਾਣਾ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਤੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਬਨੇਰੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰੋਗੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੀਨ 'ਚ ਵੀ ਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਅਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ, ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਇੰਜ, ਸਾਡਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੋ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਜਾਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਦੱਬੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਓ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖੇਡ 'ਚ ਪਾਓ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ 'ਚ ਪਾਓ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਪਾਓ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੱਚਾ ਜਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਟੁਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਐ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲਗਾ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਠੇਡਾ ਖਾਦਾ, ਸੜਕ ਤੇ ਦੜਪ, ਕਿਧਰੇ ਕਰੰਟ ਵਾਲੇ ਖੰਬੇ ਨੂੰ ਵੱਜੇ, ਕਿਧਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੌੜਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਫਾ 144 ਜੇ ਦੌੜਦਿਆਂ ਗੁੱਡਾ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਬਹਿ ਕੇ, 3 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 11 ਵਾਰੀ ਯਾ ਕਹਾਬ ਯਾ ਕਹਾਬ ਯਾ ਕਹਾਬ ਯਾ ਕਹਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ੋ ਇਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਘੁੜਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਬਨੇਰਿਆਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਅੱਗੋਂ ਪੇਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਓਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਬਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਨਾ ਉਡਾਣਾ। ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਉਡਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਿਫਜ਼-ਓ-ਅਮਾਨ ਰੱਖੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ रखिए। अस्सलाम।